नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे गोटे गल्प शुणा जहाँ लिखिंट श्री सच्चिदानंद राउतराय। गल्पटर ना हो चुंबन। मिशनारी स्कूल हेडमास्टर जनाथन सामलंकर एकमात्र कन्या अनिमार विवाह उपलक्ष्य जो दिन राति खूब भोजीर आयोजन होता। संगीतर मृदुमंथर कोलाहल एवं सर्वोपरि नृत्यर चपल छंदरे समग्र घर मुखरित हो उठुला। अंटा पर्यंत कला रंगर कोट पिंधि भड़ाटिया परिवेशनगण एठी सेठी जमा होते आउ मझिरे मझिरे अकारण इयाड़े सियाड़े धाँ धपड़ करुले। ए समस्ते मिसी जो गोलमाल करुले ताहा निर्जन साहिटार निस्तब्धता को चूर्ण विचूर्ण कर देउथुला। अनेक कौतूहली अनिमंत्रित चक्षु बाहर छिड़ा होई कथा कौन भावी अत्यंत आनंद अनुभव करुले। समस्त खाद्यद्रव्य प्रस्तुत हेलाणी कि नहीं देखिबापाई राति प्राय 11टा समय घरर मालिक जनाथन बाबू रोसई घर आड़क अग्रसर हेले। रोष घरर चटाण ठारू आरंभ करी कड़ी काठ पर्यंत समस्त स्थान धूआं भर्ती हो जाइथिला। 36 रकमर क्षुदा उत्तेजक गंध ता भितरे पूर्ण हो रही। दुईटा टेबुल विभिन्न धरणर उपादेय आहार्य और पानीय द्रव्य भरा। तन्मध्य ठीक मध्यस्थल ईषत क्लांत भाव जो स्वास्थ्यवती सुंदरी रांधुणीटी विशेष भाव कार्यव्यस्त थिले तांकर नाम ललिता नायक। हाथ दुईटी को बेस आराम मुठा कर नहीं जीभरू नाल पोछु पोछु जनाथन बाबू कहिले, ललिता लते तुम्बे आज किमिति भाकुर माछ रांधिच देखी। आह कि सुंदर बासना। एही घर भितर महकी आसुची। समग्र घरटा को मु एही मुहूर्त खाई दे पारे। ओह जो भोक हेलाणी। कहीं मिस नायक तमर भाकुर देखाइल नाई तो। गोटाए टेबुल पाखक जाई ललिता खंडे तेल चिकिटा लगा खबर कागज टेकी देले। कागज तले गोटाए बड़ थाली देखागला। सेही थाली मध्य ठुआ होई रहितिला गोटाए बृहत आकारर सुसिद्ध भाकुर। सेही आड़क चाही जनाथन बाबू गोटाए तृप्तिर निश्वास परित्याग कले। मुख तांकर उज्जवल होई आसिला। आखिर तारा आनंदरे नाचिबाकु लागिला। से नई पड़ी ओठ दुईटी को सशब्दरे चुचुमिबाकु लागिले। तैल विहीन शगड़ चकर आवर्तन जेपरी शब्द उत्पादन करे सेहीपरि एक आवाज तांक ओठ दुईटर फांकरू बाहरी आसिला। किछि समय छिड़ा होई आंगुठी गुड़िकरू मटाली मटाली से पुणी ओठ दुईटी मध्यरु सेहीपरि एक ध्वनि बाहर करबाकु लागिले। एही समय पार्श्ववर्ती घरु बाहर कंठस्वर शुणागला। आह गोटाए प्राण मताणिया चुंब खाइबार शब्द शुभिला परि जणागला। हे ललिता सेठारे काहाकू अधरदान करुछ? कहू कहू द्वारपथरे बाहरी पड़ा विद्यालयर सहकारी शिक्षक दानिएल बाबूंक मुंड। काहा संगरे चुंबन खेल मत थिल गो ललिता राणी? ओहो हो आंबर शांत शिष्ट जनाथन बाबू। बुढ़ा हेले मध्य तुमे जे पूरा दम्रे रसर नागर बनीछ। रोसई घरटारे एकाकी गोटे स्त्री संगरे? हो 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 कि कर्तव्य मूढ़ जनाथन बाबू इस्तत होई उत्तर देले, मु गोटे चुंबन करिनाई एहा मु शपथ करी कहि पारे। किए कहूची मु चुमा देइथिली? निपट बोकांकर चूड़ामणि तुमे। एही माछटा को देखि मु निजर ओठ चुचुमुथिली मात्र। गोटाए अविश्वास हास्यलहरी तोली दुआर मध्य अदृश्य हो जाऊ जाऊ दानिएल बाबू कहले, सेगुड़िक आउ काहाकू कहिबो बुझिल? जनाथन बाबू लज्जारे आरक्त हो गले। से मने मने कहिबाकू लागिले, एही सामान्य घटनार कथाटा जे केउ जाई जीवो ताहा एई शैतान को ही जणा। रास्केलटा निश्चय समस्तଙ୍କ पाखरे एही गल्प कहि बोलिबो। मते समग्र सहरर आखिरे हीन करिदबो। अच्छा बोका हाबुडरे मଣିଷ पड़िला। पुणी अभ्यागत मानक निकटकू से फेरीगले। दानिएल कौन करुछंती यह देखिबा लगी से भୟରେ चारिआडकू बारंबार चाहिबाकू लागिले। देखिपारिले पियानो ऊपर भरा दे दानिएल जिला इन्स्पेक्टरंकर भौणी सरोजिनी संगरे कौन कथबार्ता करुछंती आउ हसरे तांको मुख खंडिक फाटी पड़ुछि। जनाथन बाबू भाविले, निश्चय मोरी कथा चलीछि ता नुहे तो आउ कौन शैतान। आउ सरोजिनी बोधहुए ता कथा निश्चय विश्वास कले। निश्चय निश्चय ता न होइथिले से एपरि हसुथान्ते काहीकि? हे भगवान ना कथाटा को कौनसी मते एपरि भावरे गढ़िबाकू छाड़ी देबी नाही। ना कौनसी मते नुहे। केही जेपरि ए कथाटा को विश्वास न करंती मते सेही उपाय करिबाकू हेबो। जाउछि
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ କହିଦେବି। ତା ନହେଲେ ଦାନିଏଲ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ସଦୃଶ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଅବଶେଷରେ ସେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜାଣ ସରୋଜିନୀ, ଟିକିଏ ଆଗରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁଖ ପାଅ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭାକୁର ଅଣାଇଛି। ଜାଣିଛ, ମାଛଟା ପ୍ରାୟ 2 ଗଜ ଲମ୍ବା ହେବ। ହଁ, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଓଃ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ଭାକୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟାଏ ଭାରି ମଜାର ବ୍ୟାପାର ଘଟିଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏହି କ୍ଷଣି କହୁନଥିଲି? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କି ନା ଦେଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଭାକୁରଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଓଠ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଟିକିଏ ଆବାଜ ହୋଇଥିଲା। କାରଣଟା ବୁଝିଲ ତ? ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଓଠର ବନ୍ଧନ ଆଗେ ଆଗେ ଫିଟିଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କେଉଁଠାରୁ ଆମ ଦାନିଏଲ ବାବୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣ? ହୋ ହୋ ହୋ, ଲଳିତାକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ଲଳିତା ସାମାନ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଣୀ ଜଣେ, ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କର କି ଉଦ୍ଭାବନୀ ଶକ୍ତି ଦେଖ। ଆରେ ଛି ଛି, ଲଳିତା ମୁହଁ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହଁ ପରି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଚୁମା? ଆରେ ରାମ, କି ଭଳିଆ ନିନ୍ଦୁକ ମଣିଷ ଏହି ଦାନିଏଲଟା। ଦେଖୁଛ ତ ସରୋଜିନୀ, କିଏ ମିଛୁଆ ନିନ୍ଦୁକ ମଣିଷ ମ? ପାଖ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଫେରି ପଡ଼ି କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼୍ କିରାନା ମନ୍ମଥ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଦାନିଏଲ ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ଶୁଣ ନା କଥାଟା। ଟିକିଏ ଆଗରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଲଳିତା ଆଉ ଭାକୁର ମାଛର କାହାଣୀ ପୁନଃକଥିତ ହେଲା। ହସୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ। ଓଃ, କି ମିଛୁଆ ଲୋକଟା। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଲଳିତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ଗୋଟାଏ ମୁର୍ଗାକୁ ଚୁମା ଦେଲେ। ଏହି କଥା କହି ଦାନିଏଲ ବାବୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପଦଚାରଣ କରି ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସାମୁଏଲ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାସିନୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦାନିଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। କି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକଟା କହିଲ ଦେଖି ଭାଉଜ ବୋହୂ। ସେ ରୋଷଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ଲଳିତା ନିକଟରେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମଗଜ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପ ଗଜୁରି ଉଠିଲା। କହୁଛି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଚୁମ୍ବନ ଦିଆଦେଇ ହେଉଥିଲ ତ? ମଦ ଖାଇ ସେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହ୍ୟାଟ୍, ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟାଏ ହଂସକୁ ବରଂ ମୁଁ ଚୁମ୍ବନ କରିସାରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ହେ? ଏସବୁ ବୋକାଙ୍କ ପରି। ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋତେ ହୀନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ? ଦାନିଏଲ ବାବୁଙ୍କ ପଛଆଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ଧର୍ମଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ କାହାକୁ ହୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ? ଏଇ ଦାନିଏଲ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାକୁର ମାଛ ଦେଖୁଥିଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦାନିଏଲ ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଲା ନାହିଁ। ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ନରମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଟାଳି ନେଇ ଅନନ୍ତର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହ, ଏଥର କ'ଣ କହିବୁ କହ। ଯାହା କହିବାକୁ ଯିବୁ ଏମାନେ ଚଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ ବୋକା ଶିରୋମଣି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣୁ। ମନଗଢ଼ା କଥାରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ରାତିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4 ଗ୍ଲାସ ବ୍ରାଣ୍ଡି ଗଳା ଧୋକଣ କରି ପକାଇଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପାନଶକ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ଝିଅକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସି ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳିଆ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସେ ଗତ ରାତ୍ରିର କଥା ଏକବେଳକେ ଅମୂଳଚୂଳ ଭୁଲିଗଲେ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବେ ତାହା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଢ଼ା କର୍ମ ତାଲିକାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖର ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ପରାଭବ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିନେ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ଜୈନିକ ଛାତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଘରର ଗୋଟାଏ କୋଣକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଅପ୍ରିୟ କଥା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣାଇବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା। କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ସହରରେ ଗୋଟାଏ ଜନରବ ଉଠିଛି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ରାନ୍ଧୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଆପତ୍ତି କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଦ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।
ଏହା ଯେପରି ବାହାରେ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି, ମୋର ଏହା ଅନୁରୋଧ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ କଦାପି ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଉତ୍ତରରେ ପଦେ ହେଲେ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଦୁର୍ନାମର କୋଇଲା ଆଉ ନିନ୍ଦାର କଳା ଆଲକତ୍ରା ମାଖି ହୋଇ ସେ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସାରା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା। ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଏକ ବିପଦ ଫାଶ ପାତି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ଆହାର କରିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି କିଛି ଖାଇପାରୁନାହଁ କାହିଁକି ମ? କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛ କହିଲ ଦେଖି? ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ। କାଳୀମୁଖୀ ଲଳିତା କଥା ଭାବୁଥିଲ ତ, ହାରାମଜାଦି? ଆଉ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ମିଣିଷି ମଣିଷଙ୍କର କ'ଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ଲାଜସରମ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ଏତିକି କହିସାରି ସେ ବୁଢ଼ା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସଜୋରେ କପେଟାଘାତ କଲେ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଉଠିଗଲେ। କମ୍ପି କମ୍ପି କୋଟ ଓ ଟୋପି ନ ପିନ୍ଧି ସେ ସିଧା ଦାନିଏଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଦାନିଏଲ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ସେ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାସ୍କେଲ! ସମଗ୍ର ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଦେହରେ ଏମିତିକା କାଦୁଅ ଛିଟା ଲେପିବାର କି ଦରକାର ଥିଲା? କାହିଁକି ତୁମେ ମୋର ଏମିତି ନିନ୍ଦା କଟନା କରି ବୁଲୁଛ? କ'ଣ ନିନ୍ଦା କଲି ଶୁଣେ? ନିନ୍ଦା? କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ହେ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି ମୁଁ ଲଳିତାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲି? ତୁମେ ଛଡ଼ା କିଏ ଆଉ ଏପରି କରନ୍ତା? ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ମୋତେ ଖୁଣ କରି କହୁଛ କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହରେ ଅଳତାର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇଛ? ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ କପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକି ଧରି ଧରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଦାନିଏଲ ବାବୁ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ହଲସ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏକଥା କାହାରିକୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ଯଦି କହିଥିବି ମୋ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବି, ମୋ ଘରଦୁଆର ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦାନିଏଲଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେ ଯେକୌଣସି କଥା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ମୁଖରୁ ଏ କଥା ବାହାରିଲା? ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ପାଠକ ମହାଶୟ, ଏହିଠାରେ ଆମ୍ଭର ଚୁମ୍ବନ ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶେଷରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଭାବିଲେ ଯେ କାହା ମୁଖରୁ ଏ କଥାଟି ବାହାରିଲା, ସେ ଲୋକଟି କିଏ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ସେ ଲୋକଟି କିଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି କିଏ ଯାହା ମୁହଁରୁ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।